مسیح یسوع میں تمام کلیسیا کو سلام۔ اور آج گڈ فرائیڈے ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ آج ہم ان کلمات کو سیکھیں گے اور سنیں گے اور اس کو اپنی زندگیوں میں لیں گے جو خدا یسوع مسیح کی زبان سے اس وقت نکلے جب وہ صلیب پر تھے، دکھ کی حالت میں تھے، تکلیف کی حالت میں تھے۔ اور میرے پاس خدمت ہے کہ میں پہلا کلمہ جو خدا یسوع مسیح کی مبارک زبان سے نکلا وہ آپ تک پہنچا سکوں، تو آئے میرے ساتھ جس کے پاس خدا کا پاک کلام ہے وہ ضرور نکالے۔ یسوع مسیح کی انجیل لوکا رسول کی معرفت اس کا 23 باب اور اس کی 34 آیت ہم دیکھیں گے۔ اور خدا کے پاک کلام میں یہ لکھا ہے، یسوع نے کہا اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ میں خطبہ پھر آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ یسوع نے کہا اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ آمین۔ ان کو معاف کر، خدا یسوع مسیح کے جو الفاظ سے اے باپ ان کو معاف کر، کن کو؟ وہ کون لوگ تھے؟ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، کون کون مجھے جانتا ہے؟ میرے خیال سے جتنے یہاں موجود ہیں سب جانتے ہیں کہ میں کون ہوں، میں چرچ میں کیا کرتا ہوں، میرا گھر کہاں ہے، جانتے ہیں نا جو کس کا بیٹا ہوں میں۔ لیکن خدا یسوع مسیح کے لوگوں کے بارے میں بات کریں اور وہ اس واحد شخص کو، اس واحد ہستی کو نہیں جانتے جو اس دنیا میں آیا ہمارے لیے تاکہ وہ اس کڑی کو ملا سکے جو باغ عدن میں خدا سے جدا ہوگی۔ لوگ اس ہستی کو نہیں پہچانتے، اس بارے میں آج ہم سیکھیں گے۔ اور یہ جو کلمہ ہے معافی کا کلمہ ہے، اور جب اس گھڑی کر رہا تھا تو مجھے اس میں سے ایک اور چیز ملی کہ یہ معافی کا کلمہ تو ہے لیکن یہ شفاعت کا کلمہ بھی ہے، کیونکہ جب یسوع مسیح صلیب پر تھے اور تقریباً یہ 9 بجے کا ٹائم تھا اور یسوع نے کہا اے باپ ان کو معاف کر۔ اگر یسوع مسیح کہتے کہ میں تمہیں معاف کرتا ہوں تو یہ معافی ہو سکتی تھی، لیکن یسوع مسیح التجا کر رہے ہیں اپنے باپ کے آگے کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ ان کو معاف کر کیونکہ یہ مجھے نہیں جانتے۔ اور یسوع مسیح کو صلیب پر کیوں دیا گیا تھا جی؟ یہ کوئی بتا سکتا ہے بہن بھائی؟ اس پر سب سے بڑا فتویٰ یہ تھا کہ یہ خود کو کیا کہتا ہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، میں خدا کا بیٹا ہوں۔ اسی لیے تو جو سردار کاہن تھے جو اس بات کو جانتے تھے کہ مسیحا نے آنا ہے، لوگوں کو بھی بتایا جیسے ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ یسوع مسیح کی دوسری آمد آئے گی اور جو اس کے ساتھ ہیں، جو اس کے پیچھے چلتے ہیں، ان کو وہ اپنے ساتھ لے جائے گا۔ اس چیز کا بھی سردار کاہنوں کو پتا تھا کہ مسیحا نے آنا ہے اور لوگوں کو بھی پتا تھا، لیکن وہ یہ بات ماننے کو تسلیم نہیں کر رہے تھے کہ یہ وہی ہے۔ ان کا ذہن تھا کہ جو مسیحا آئے گا وہ ہمیں رومی حکومت سے چھڑائے گا اور وہ مقابلہ کرے گا اور وہ ہمیں چھڑائے گا، وہ مسیحا ہوگا۔ وہ اس چیز کو نہیں تسلیم کرتے تھے کہ یہ ہمیں غلاموں سے چھڑائے گا، یہ ہماری برائی سے چھڑائے گا، یہ ہمیں بغی سے بچائے گا۔ وہ اس مسیحا کی بات کرتے تھے اور وہ اس مسیحا کو نہیں جانتے تھے۔ اس لیے یسوع نے کہا کہ یہ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں، اس لیے خدا نے کہا کہ ان کو معاف کر۔ اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے نا، ہمارے گھر میں چھوٹے بچے ہیں، میرا بیٹا 5 سال کا ہے، وہ اکثر بڑی ضد کرتا ہے اور اس کی ماما اس کو مارتی ہے، تو اکثر میں کہتا ہوں کہ اس کو نہیں پتا یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیوں ضد کر رہا ہے، اس کو تو پتا نہیں۔ لیکن اگر وہی کام ایک بڑا بچہ کرے گا تو اس کو تو پتا ہوگا نا کہ یہ جو کتاب ہے اس کو میں نیچے پھینکوں گا، پھاڑوں گا، یہ غلط بات ہے۔ وہ چھوٹے بچے کی مانند یسوع مسیح ان لوگوں کو سمجھ رہے تھے کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا، ان کی عقل اس چیز کو
क्या कहते हैं बेदिहानी में और अपनी अकल को इस्तेमाल नहीं किया और उस खुदा के बेटे को जो हमारा निजात दहिंदा है उसको सलीब पर दे दिया और उसको उस अज़ियत से गुजारा जिसको एक आम इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके थप्पड़ मारे गए और उसके जो हंटर मारे थे, जो उसको जिस चीज से मारा था उसके साथ की लगे थे, और जब वो मारते थे हंटर और खून और उसके साथ गोश्त को निकाल लेते थे, ये अज़ियत हमारे खुदा ने यीशु मसीह ने बर्दाश्त की। और फिर भी उसने कहा कि इनको नहीं पता, ए बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। अगर हम अपने आप को सोचें, वो तो लोग खुदा यीशु मसीह को नहीं जानते थे, लेकिन हम तो जानते हैं। प्यारे बहन भाइयों, हम जानते हैं खुदा यीशु मसीह को। मैं आज की बात कर रहा हूँ, उस वक्त खुदा यीशु मसीह को पता था कि ये नहीं जानते, लेकिन आज ये पाक कलाम, ये कलमात हमारे लिए क्या सबक देती है? क्या हम खुदा यीशु मसीह को जानते हैं? कौन कौन खुदा यीशु मसीह को जानता है? अपना हाथ खड़ा करें। मेरे ख्याल से सब जानते हैं, इसलिए यहाँ मौजूद हैं और उसके कलमात को सुनने के लिए यहाँ आए हैं। और अगर आप जानते हैं और जानते हुए भी अगर हम वो गुनाह करेंगे जिसके लिए मना किया गया है, तो क्या हम उस सज़ा के हकदार नहीं हैं जो बाकियों को मिलेगी, जो उन लोगों को मिलेगी जिन्होंने उसका यकीन नहीं किया? आज हमारे लिए सोचने का वक्त है, क्या हम उन बेअकल और नासमझ लोगों की तरह हैं जो उस पाक हस्ती को जानते नहीं थे? अगर हम अपने खुदाओं को जानते हैं और अपने लिए और अपने बहन भाइयों के लिए, अपने बच्चों के लिए उसका फजल चाहते हैं, तो जरूर है कि हमें अपने दूसरे जो कर्जदार हैं, अपने जो बहन भाई हैं, किसी की खता है, किसी का गुनाह है, उसको माफ करें। खुदा के पाक में एक और मिसाल है, वो अपनी जिंदगी और इस वक्त के दौर से लेकर मैं थोड़ा पेश करना चाहता हूँ। खुदा के पाक में एक तमसील कही गई। एक शख्स था, मालदार शख्स था, और उसने किसी से पैसे लेने थे, कर्ज लेना था, और उसने अपने सिपाहियों को भेजा कि जाओ उसको बुला कर लाओ। और वो आया और उसने कहा कि तूने मेरा कर्ज वापस नहीं किया, इसलिए मैं तुझे अब कैद में डाल दूंगा। और वो शख्स जो था उसी वक्त अपने घुटनों पर गिरा और उसने इल्तिजा की कि ऐ खुदा मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दे, ताकि मैं तेरे जो पैसे देने हैं, तेरा माल देना है, वो मैं तुझे जमा करके दे सकूं। और उस वाले के दिल में खुदा ने रहम डाला और उसने कहा कि ठीक है, मैं तुझे माफ करता हूँ, जो तेरे तुझसे पैसे लेने हैं, जो तुझसे माल लेना है, मैं तुझे माफ करता हूँ। और वो शख्स उधर से चला जाता है और रास्ते में उसे एक दूसरा शख्स मिलता है जिससे उसने पैसे लेने होते हैं, और वो उसको मिलता है और उसको वो बहुत ज्यादा बुरा भला कहता है और सिपाहियों को बुलाकर कहता है कि इसको कैद में डाल दो, क्योंकि इसने मेरे पैसे नहीं दिए। और जब उसके हम खिदमत दोस्तों को, भाइयों को पता चलता है और वो जाकर मालिक को बताते हैं कि इस शख्स ने, जो तूने जिसे माफ किया था, उसने अपने जो जिसे कर्ज लेना था उसके साथ ये सलूक किया है। तो फिर उस मालिक को बहुत गुस्सा आया और उसका जो अजाब था वो भड़का और उसने उसको भी पकड़कर कैद खाने में डाल दिया। और ये हमारे लिए सीखने का मौका है कि अगर हम अपने कर्जदारों को माफ करेंगे तो फिर ही हमारे कर्ज माफ होंगे। इसलिए खुदा ने सलीब पर उस दर्द की हालत में भी उन लोगों के लिए शफायत की, उन लोगों के लिए रिक्वेस्ट की कि ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। आमीन। हम अपने सर को झुकाएंगे और इस छोटे से मैसेज को अपनी जिंदगियों में लेंगे ताकि खुदा हमें इसके वसीला से बरकत दे।